ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधर आज आम 29 अध्याय बा 29तम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय पुरंजनी तात्पर्य कथा बा पुरंजन आख्यान कथा वर्णना करा जायछि। एही पुरंजनी आख्यान कौन एथिर आम भल भाव बुझीपर। यह एक गोटे जीवात्मार जन्म ठारू मृत्यु, कर्म, धर्म एवं शरीरर अंतकरणर तत्व हेउछि पुरंजनी उपाख्यान। एहाकू गभीर भावे शुणिले एहार अर्थ बुझीपारे एवं एहार पूर्ववर्ती पोस्टे एहार पद्यांतरी पोस्ट करा जायछि। ताहा दीर्घकालीन हेबा हेतु ताहार व्याख्या यही अध्याय करा जायछि। जदि यह थरे बुझीपार ना तेरे बारंबार बा दुई थर शुणा चेष्टा करूँ। फलतः आपणकर यही पुरंजनी आख्यान 4टी अध्याय बा 5टी अध्याय संपूर्ण भाव तार महत्वटा को यही अध्याय बुझीपारे। जदि पूर्वर अध्याय शुणी तेज भल कथा, जदि न शुणी यार पूर्व अध्याय गुड़िक 3 ରୁ 4 अध्याय गुड़ शुणु। शुणिले यही पुरंजनी किए एवं से जो नवद्वार विशिष्ट मनीष किए, नवद्वार पुरी किए एवं गोटे जीवात्मा शरीर भीतर को आसी केमती फसी जाए ए विषय गभीर तत्व कथा वर्णना करा जायछि। तेबे आसंतु आरंभ करिया एही अध्याय। एथिरे शरीरर विभिन्न अंग प्रत्यंग को वास्तव हिसाब रे वर्णना करा जायछि एवं आमे माने जानू जे आमर कान 2टी अच्छी, 2टी कानर ना कौन कौन, आखि 2टी अच्छी से आखि 2टीर नाम कौन कौन एवं 2टी नासारंध्र बा नासार छिद्र अच्छी, नाकर छिद्र अच्छी से नाकर छिद्र कौन एथिरे वर्णना करा जायछि एवं शरीरर बाह्य अंग केउ 2टी अंग को अंध रूपे चित्रण करा जायछि ताहार कथा मध्य एठारे वर्णना करा जायछि एवं जीवात्मा गोटे शरीर छाड़िया पूर्व कौन करे ताहा विषय मध्य एठी गोटे आख्यान सहित एथिरे वर्णना करा जायछि। एही गभीर तत्वटी को आपण माने भल भाव शुणिया पई चेष्टा करंतु। एही पुरंजन उपाख्यान तात्पर्य। राजा प्राचीन बही कहिले, भगवान आपणक कथार अभिप्राय मु पूर्ण रूपे बुझी पारु नाही। विवेकी पुरुष ही ए सबुर तात्पर्य बुझी पारिबो, मो परी कर्म मोहित जीव बुझी पारिबो नाही। नारद कहिले, राजन निज पाई 1 2 3 बा 4 पाद थिबा अथवा बहु पादधारी किंबा पाद नथिबा शरीर रूप पुर निर्माण कर देउथवा जीव हेउछि पुरंजन बा पुर निर्माता। ईश्वर हेउछंती जीवर सखा बा अभिज्ञात, अर्थात प्रत्येक जोनि रे प्रत्येक प्राणी ठारे भगवान एक शक्ति जहाँ को आम परमात्मा एक शक्ति बा आत्मा कहूँ ताहा प्रत्येक शरीर में विद्यमान। यही जीवात्मार आकार आपण माने जानी थांतु। आपणक मुंडर चुटी को अग्रभाग काटिबे, अग्रभाग को काटिकी ताको 100 भाग कले जेतिकी परिमित हेउथो से जीवात्मार आकार होउची सेतिकी। अर्थात से टिके जगह से टिके जहाँ को खाली आखिरे मध्य आमे देखि पारिबा नाही, किंतु यह प्रत्येक प्राणी ठारे, हाथी ठारे हो बा पिंपुड़ी ठारे हो, मनुष्य ठारे हो बा डायनोसर ठारे हो एतिकी परिमित। अर्थात यही शक्ति टिकक समस्त ठारे समभाव ही थाए जहाँ को आमे आत्मा को, से आत्मा होची एठी पुरंजनी। ईश्वर होचती जीवर सख्या बा अविज्ञात अर्थात ईश्वर को एठी अविज्ञात, ईश्वर को आमे जानु नथारो एठी अविज्ञात हिसाब रे चित्रण करा जायछि।
କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାମ ଗୁଣ ଅଥବା କର୍ମରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପ ସବୁ ପ୍ରାକୃତ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ନବଦ୍ୱାର, ଦୁଇ ହାତ ଓ ଦୁଇ ପାଦ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ପସନ୍ଦ କଲା। ଜାଣ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ବା ଅବିଦ୍ୟା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରଞ୍ଜନୀ ନାମକ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହାରି ହେତୁ ହିଁ ଦେହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ପଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବ ତାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଭୋଗ କରେ। ଯେଉଁ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ମିତ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସଖୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ ଓ ସମାନ ରୂପ 5 ବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣବାୟୁ ହେଉଛି ନଗରୀକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା 5 ଫଣିଆ ସର୍ପ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜା ମନକୁ ହିଁ ଏକାଦଶତମ ମହାବଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶବ୍ଦ ଆଦି 5 ବିଷୟ ହିଁ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସେହି ନବଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ନଗରୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ନବଦ୍ୱାର କହିଲେ ମଣିଷର ଶରୀରରେ 9ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଯେମିତିକି କାନ 2ଟି ଦ୍ୱାର, ଆଖିର 2ଟି ଦ୍ୱାର, ନାକର 2ଟି ଦ୍ୱାର, ପାଟି ଏବଂ ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ଏବଂ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏହି 9ଟି ଦ୍ୱାର ମଣିଷ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ସେହି ନଗରୀରେ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଦ୍ୱାର ଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେସବୁ ହେଲା 2 ନେତ୍ରଗୋଲକ ବା 2 ଆଖି, 2 ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଓ 2 କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର। ଏପରି 6 ଦ୍ୱାର ସହିତ ମୁଖ, ଲିଙ୍ଗ ଓ ମୂଳଦ୍ୱାର ମିଶି ନବଦ୍ୱାର ହେଲା। ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱାରପଥ ଦେଇ ଜୀବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ରମଣ କରେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ 2 ନେତ୍ରଗୋଲକ, 2 ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଏବଂ 1 ମୁଖ, ଏ 5ଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପଟର ଦ୍ୱାର। ଡାହାଣ ପାଖ କାନ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ଏବଂ ବାଁ ପାଖ କାନ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପଟର ଦ୍ୱାର। ମଳଦ୍ୱାର ଓ ଲିଙ୍ଗ ଏ 2ଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଟର ଦ୍ୱାର। ଖଦ୍ୟୋତା ଓ ଆବିର୍ଭୁକ ନାମକ ଯେଉଁ 2ଟି ଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେହି 2ଟି ହେଉଛି ନେତ୍ରଗୋଲକ। ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ଆଖି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆବିର୍ମୁଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖିର ନାମ ହେଲା ଖଦ୍ୟୋତା। ସେହି 2 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବ ଦେହର ସ୍ୱାମୀ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହାକୁ କି ବିଭ୍ରାଜିତ ନାମକ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆଖି ହିଁ ମଣିଷକୁ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୟୁମାନ ନାମକ ସଖା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2 ନାସାରନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ନଳିନୀ ଓ ନାଳିନୀ ନାମକ 2 ଦ୍ୱାର ଓ ନାସିକାର ବିଷୟ ଗନ୍ଧ ହିଁ ହେଉଛି ସୌରଭ ଦେଶ ତଥା ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଅବଧୂତ ନାମକ ମିତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ନାକର 2ଟି ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି, ଏ ନଳିନୀ ଏବଂ ନାଳିନୀ। ଏହି ନାସାର ରନ୍ଧ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ୱାଦ ତାର ଗନ୍ଧକୁ ବାରିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଗନ୍ଧ ହିଁ ତାର ଆକର୍ଷଣର ବା ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନାମକ ଦ୍ୱାରା। ଏଥିରେ ରହୁଥିବା ବାଗ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ବିପଣ ନାମକ ମିତ୍ର ଓ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ରସବିତ୍ ବା ରସଜ୍ଞ ନାମକ ମିତ୍ର। ବାଣୀର ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି ଆପଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ହେଉଛି ବହୁଦନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟି ହିଁ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପାଟି ହିଁ ମଣିଷର ମିତ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଜୀବ ବା ଜିଭ ହେଉଛି ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଠି ଜିଭନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଭ କ'ଣ କରେ? ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଫଳରେ ସ୍ୱାଦ ପଛରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଏବଂ ପାଟିରୁ ଭଲ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମିତ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଖରାପ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଡାହାଣ ପଟ କାନକୁ ପିତୃହୁ ଏବଂ ବାମ ପଟ କାନକୁ ଦେବହୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି କାନର ନାମ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପିତୃହୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦେବହୁ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ରୂପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ରୂପ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ। ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପ ଶ୍ରୁତଧର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ଶୁଣି ଜୀବ କ୍ରମଶଃ ପିତୃଯାନ ଓ ଦେବଯାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଏ। ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ନାମକ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ସମ୍ଭୋଗ ହେଉଛି ଗ୍ରାମକ ନାମକ ଦେଶ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ଉପସ୍ଥେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ମଦ ନାମକ ମିତ୍ର। ମଳଦ୍ୱାର ହେଉଛି ନିରୁତି ନାମକ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର।
ନରକ ହେଉଛି ବୈଶସ ନାମକ ଦେଶ ଏବଂ ମଳଦ୍ୱାରରେ ବାୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଲୁବ୍ଧକ ନାମକ ମିତ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ହାତ ଓ ପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଅନ୍ଧ। ଏହିମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବ ଯଥାକ୍ରମେ ନାନା କର୍ମ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ହାତର ଏବଂ ପାଦର ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କୁ ମନ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣିବ ଏମାନେ ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହିମାନଙ୍କ ସାରେ ଜୀବ ଯଥାକ୍ରମେ ନାନା କର୍ମ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃପୁର, ସେଥିରେ ରହୁଥିବା ମନ ହିଁ ହେଉଛି ବିଶୁଚି ବା ବିଶୁଚିନ ନାମକ ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ସେହି ମନର ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣମାନଙ୍କ ହେତୁ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ହର୍ଷରୂପୀ ବିକାର ଅଥବା ମୋହଜାତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ରାଜାରାଣୀ ପୁରଞ୍ଜନୀ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁପରି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିକୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରେ, ତାହାର ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବିକାର ଓ ସାକ୍ଷୀମାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତାହାର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଶରୀର, ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଶରୀର ହେଉଛି ରଥ। ସେହି ରଥରେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ 5ଟି ଘୋଡ଼ା ଯଚା ଯାଇଛି। ରଥର ବେଗ ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପୀ କାଳର ବେଗ ପରି ଅପ୍ରତିହତ ଜଣାପଡ଼େ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗତିହୀନ। ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ତାହାର 2ଟି ଚକ। 3 ଗୁଣ ହେଉଛି ସେହି ରଥର 3ଟି ଧ୍ୱଜା। ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ହେଉଛି ତାହାର ଡୋରି ବା ଦଉଡ଼ି। ମନ ହେଉଛି ଲଗାମ, ବୁଦ୍ଧି ରଥର ସାଥୀ, ହୃଦୟ ହେଉଛି ବସିବା ସ୍ଥାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି 2ଟି କୁବର ବା ଜୁଆଳିର ବାକୁଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଶଗଡ଼ ଦେଖିଥିବେ, ଶଗଡ଼ର 2ଟି ବାହୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ମିଶିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ଶଗଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯାହା ଉପରେ ଜୁଆଳିକୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବ ସେଟା ହେଲା ବାକୁଲି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବାଚ ବିଷୟ ହେଉଛି ରଥରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆୟୁଧ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଆଦି ସପ୍ତଧାଦି ହେଉଛି ରଥର ଆବରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର 7ଟି ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏହାର 5 ପ୍ରକାର ଗତି। ଏହି ରଥରେ ଚଢ଼ି ରଥୀ ରୂପ ଜୀବ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ରୂପ ମିଥ୍ୟା ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଧାଏଁ। 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତଥା ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଜୀବର ଶିକାର କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଳଜ୍ଞାନ ହୁଏ ସେହି ସମ୍ବତ୍ସର ହିଁ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡବେଗ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ। ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା 360 ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷର 360 ଦିବାଭାଗ ବା ଦିନ। 360 ଗନ୍ଧର୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ରାତ୍ରି ଭାଗ। ଏହି ଗନ୍ଧର୍ବୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଓ ରାତି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଳି କରି ଆସି ପ୍ରାଣୀର ଆୟୁକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ୍ କାଳକନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜରା। ତାକୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପ ଯବନରାଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ନିଜର ଭଉଣୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। ଆଧି ହେଲା ମାନସିକ କ୍ଲେଶ ଏବଂ ବ୍ଲାଧି ହେଉଛି ରୋଗାଦି ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ। ଏହି 2ଟି ହିଁ ସେହି ଯବନରାଜର ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଶୀତ ଓ ଉଷ୍ମ 2 ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଜ୍ୱାର ନାମକ ଭାଇ। ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଧିଭୌତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆଧିଦୈବିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଭୋଗି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ରହେ। ସେ ତ ବସ୍ତୁତଃ ନିର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନର ଧର୍ମ ସବୁକୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପିତ କରି ମୁଁ ମୋରପଣ ରୂପୀ ଅଭିମାନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରି ଚାଲେ। ଏହି ଜୀବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁରି ପରମଗୁରୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରି ନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ସବୁ ଗୁଣରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ସେ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ କର୍ମ କରେ ତଥା ସେହି ସବୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ପାଏ। ସେ କେବେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକ ପାଏ ତ କେବେ ରାଜସ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖମୟ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ମକ୍ଲେଶ ସହିବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି କେବେ କେବେ ତମଗୁଣୀ କର୍ମ କରି ସେ ଶୋକବହୁଳ ତମୋମୟୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମ ଓ ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବଯୋନି, ମନୁଷ୍ୟଯୋନି ଅଥବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧ ଜୀବ କେବେ ପୁରୁଷ, କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କେବେ ନପୁଂସକ ହୋଇଥାଏ।
କୁକୁର ବିଚରା ଯେପରି ଭୋକରେ ଏ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦ୍ୱାରା ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେବେ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର ଖାଏ ତ କେବେ ବଢ଼ିଆ ଭାତ ଖାଏ। ଏହି ଜୀବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିତ୍ତରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା ଧରି କେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାର୍ଗରେ ତ କେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଉପର ତଳ ଅଥବା ମଧ୍ୟଲୋକରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଆଜି ଦୈବିକ, ଆଜି ଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏରୁ ବି ଜୀବକୁ ସର୍ବଥା ତ୍ରାହି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗେ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ତତ୍କାଳିକ ନିବୃତ୍ତି। ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ନ ପାରି କାନ୍ଧରେ ଥୋଇଦେଲେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତଥାପି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବୋଝରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଲା ପରି ଲାଗେ ଉକ୍ତ ତ୍ରାହି ହେଉଛି ସେହିପରି ତ୍ରାହି। ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏହିଭଳି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ। ହେ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦିଶୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସର୍ବଥା ତ୍ରାହି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଫଳ ଭୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ଉଭୟ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ। ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ନିଜର ମନୋମୟ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଧରି ବିଚରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଥିଲା ପରି ଲାଗେ, ସେହିପରି ଜଗତର ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁତଃ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ରାଜନ, ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ପରମାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଏହି ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପ ଅନର୍ଥ ପରମ୍ପରାରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଠାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ହୋଇଗଲେ ହିଁ ତାହାର ନିବୃତ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ହେ ରାଜର୍ଷି, ଏହି ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ ଶ୍ରବଣ ଆଦି କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ସେହି ସବୁ ଲୀଳା କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣନ୍ତି ବା ପଢ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେହି ଭକ୍ତିଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ରାଜନ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କହିବାରେ ଓ ଶୁଣିବାରେ ତତ୍ପର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଭକ୍ତଜନମାନେ ରହନ୍ତି, ସେହି ସାଧୁ ସମାଜରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ ରୂପୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅମୃତର ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଅତୃପ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣକୁହର ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅମୃତକୁ ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ବାରମ୍ବାର ପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ଭୟ, ଶୋକ, ମୋହ ଆଦି ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାୟ, ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ ତୃଷା ଆଦି ବିଘ୍ନର ଘେର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହି ଜୀବ ସମୁଦାୟ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କଥା ରୂପୀ ଅମୃତମ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତ୍ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଭଗବାନ ଶିବ, ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ, ଦକ୍ଷ ଆଦି ପ୍ରଜାଗଣ, ସନକ ଆଦି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମରିଚି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ପୁଲହ, କ୍ରତୁ, ଭୃଗୁ, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ, ଏପରି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମୁନିଗଣ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତପ, ଉପାସନା ଓ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ହାରିଗଲୁଣୁ ସିନା ସେହି ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବେଦ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ, ତାହାର ଗଭୀରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମହାନୁଭାବମାନେ ବେଦର ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କଥିତ ବଜ୍ରହସ୍ତ ବା ଇନ୍ଦ୍ର, ପାଶହସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବରୁଣ ଆଦି ଦେବତାମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଯଜନ ପୂଜନ କରନ୍ତି ସିନା ତଥାପି ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ପରିଣାମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜୀବକୁ କୃପା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଜୀବ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ବୈଦିକ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଆସ୍ଥାରୁ ଛୁଟି ବା ନିସ୍ତାର ପାଏ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରାଚୀନ ବହି, ତୁମେ ଏହି ବୈଦିକ କର୍ମମାନଙ୍କୁ ପରମାର୍ଥ ଲାଭର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କର୍ମ କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଅତି ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରମାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାର୍ଥ ଏହାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ହିଁ ଏସବୁ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଳିନ ବୁଦ୍ଧି କର୍ମବାଦୀମାନେ ବେଦକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିପାଦନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବେଦର ମର୍ମ ଆଦୌ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ଜାଣିବାର କାରଣ ଏହି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ଲୋକକୁ ବା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରଭାଗ କରି ବିଛାଯାଇଥିବା କୁଶରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକାଣ୍ଡ ରୀତିରେ ବହୁତ କୁଶ ବିଛାଇ ଏବଂ ବହୁ ପଶୁ ବଦ୍ଧ କରି ତୁମେ ବଡ଼ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ଓ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କର୍ମର କି ଉପାସନାର କାହାର କି ରହସ୍ୟ ଜାଣିନାହ।
ବାସ୍ତବରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ କର୍ମ ଓ ଯାହା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବିଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥର ବିଦ୍ୟା। ଶ୍ରୀହରି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ନିୟାମକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳ ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ପ୍ରତି ଜୀବର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟର ତିଳେ ମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଜୀବର ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ହିଁ ଗୁରୁ ଏବଂ ସେ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଚାଲେ, ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କୁହାଗଲା ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନିର୍ଣ୍ଣିତ ଗୁପ୍ତ ସାଧନା କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଧରାଯାଉ ଫୁଲ ବନରେ ହରିଣୀ ସହିତ ବିହାର କରି କରି ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି। ସେ ଦୁବ ଆଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସରେ ଚରୁଛି। ତାହାର କାନ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗୁଞ୍ଜନ ଶୁଣିବାରେ ମଜିଯାଇଛି। ତା ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗଧିଆମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଟୁ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଧନୁ ଟେକି ତା ଉପରକୁ ଏକ ସର ମାରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଣଟା ଏତେ ଜ୍ଞାନହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉନଥିଲା। ଅତଏବ ସେ ଯେଉଁ ହରିଣ ତା ଦଶା ଉପରେ ତୁମେ ଟିକେ ବିଚାର କର। ଏହି ରୂପକ ବା ଉଦାହରଣ ଅଭିପ୍ରାୟ ଶୁଣ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ମୃତପ୍ରାୟ ହରିଣ। ତୁମେ ନିଜର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାର କର। ଫୁଲ ସଙ୍ଗେ ତୁଳନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଫୁଲ ବଗିଚା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଘର। ଏଠାରେ ରହି ତୁମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସକାମ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜିହ୍ୱା ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଆଦି ତୁଚ୍ଛ ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ଯାହାକି ଫୁଲର ମହୁ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ସହ ତୁଳନୀୟ। ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛ ଏବଂ ନିଜ ମନକୁ ସେହିମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଛ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କର ମଧୁର ଭାଷଣ ହେଉଛି ଏହି ରୂପକର ମଧୁର ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ। ତୁମର କାନ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ହରିଣ ଆଗରେ ଟାକି ବସିଥିବା ଗଧିଆ ଦଳ ପରି ତୁମ ଆଗରେ କାଳର ଅଂଶ ଦିନ ଓ ରାତି ନିରନ୍ତର ଛକିରେ ତୁମର ଆୟୁ ହରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଥିକି କୌଣସି ଖାତିରି ନ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମ ପଛରେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ବସିଥିବା କାଳ ଶିକାରୀ ପରି ଚୁପଚାପ ଲୁଚି ରହି ତୁମ ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସର ମାରିବାକୁ ଧନୁରେ ସର ଯୋଖି ରହିଛି। ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ହରିଣର ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଣି ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖ ଏବଂ ନଦୀ ପରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ବାହ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅ ବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିଦିଅ। କାମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପରମହଂସମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ଏବଂ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଷୟରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ଏ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିଲି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗଭୀର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କଲି। ମୋତେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏଭଳି ଉପଦେଶ ନ ଦେଲେ କାହିଁକି? ବିପ୍ରବର, ମୋର ଉପାଧ୍ୟାୟମାନେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆପଣ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଓ ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବେଦବାଦୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଇହଲୋକରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସେହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିବ କିପରି? କାରଣ ସେହି ସବୁ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ତ ଏଠାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ତ ପରକ୍ଷଣରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପରଲୋକରେ ଫଳ ଦେବା ଲାଗି ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ କିପରି? ନାରଦ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରର ଅଧୀନ ହୋଇଥିବାରୁ କର୍ମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଉପରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ମନଃ ପ୍ରଧାନ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରେ ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ସହିତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରୂପେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବ ପରଲୋକରେ ମନଃ ସମନ୍ୱିତ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ। ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ନିଜର ଶୋଇଥିବା ଜୀବିତ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ଲାଭ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋନିରେ ମଧ୍ୟ
ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଏହି ମନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦିଙ୍କୁ ଏମାନେ ମୋର ଏବଂ ଶରୀର ଆଦିକୁ ଏହା ମୁଁ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଏ, ସେହି ସବୁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ରୂପ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ବହନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଭୟଙ୍କ ଗତିବିଧିରୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରକ ଚିତ୍ତର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ, ଚିତ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କରୁ ସେହିପରି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଅଦୃଷ୍ଟ ରୂପରେ ଫଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କାଳାନ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଇହ ଜନ୍ମରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତାହା କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିନଥାଏ କି ଶୁଣି ନଥାଏ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ଜାଣ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର। ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ତାହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, ଅନ୍ୟଥା ତାହା ପୂର୍ବେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମନରେ ତାହାର ବାସନା ମଧ୍ୟ ଉଠିବ ନାହିଁ। ରାଜନ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୂପ କିପରି ଥିଲା, ତାହାର ଭାବି ଶରୀର ଆଦି କିପରି ହେବ, ତାହାର ସୂଚନା ମନ ହିଁ ଦେଇଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତାମାନଙ୍କର ବିଦେହ ମୁକ୍ତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମନରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଶ, କାଳ ଅଥବା କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏପରି କେତେକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ବେ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା କି ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଯଥା ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ସମୁଦ୍ର, ଦିନବେଳେ ଆକାଶରେ ତାରା ଅଥବା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କଟିଯାଇଥିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନିଦ୍ରା ଦୋଷ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ମନ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗ ସମାପ୍ତି ପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ ହେଲା ମନ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ବସ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା ମନ ଯଦି କେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ରାହୁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିର ବିଷୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶାତ୍ମକ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂସର୍ଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ହେତୁ ସେହି ମନରେ ବେଳେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକାସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ହେ ରାଜନ, ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୁଣମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶବ୍ଦ ଆଦି ବିଷୟମାନଙ୍କର ସଂଘାତ। ଏହି ଅନାଦି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପ୍ରତି ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବ ଯିବ ନାହିଁ। ସୁଷୁପ୍ତି, ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ, ତୀବ୍ର ଜ୍ୱର ଆଦି ସମୟରେ ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ହେତୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜୀବର ଅଭିମାନ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଥାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ସେହିପରି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ତଥା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନର୍ଥ ଘଟାଉଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅନର୍ଥ ତୁଟେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଅସତ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାବଶତଃ ଜୀବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପ ସଂସାର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତଥା 16 ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ତ୍ରିଗୁଣମୟ ସଂଘାତ ହିଁ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର। ଏହା ହିଁ ଚେତନା ଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବ ବୋଲାଏ। ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରେ ତଥା ଏହାରି ହେତୁ ତାକୁ ହର୍ଷ, ଶୋକ, ଭୟ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଆଦି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଜୋକ ଯେପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃଣ ବା ଘାସକୁ ନ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଧରିଥିବା ତୃଣଟି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଜୀବ ସେହିପରି ମରଣ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଆରମ୍ଭକ କର୍ମ ଶେଷ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ରାଜନ, ଏହି ମନ ପ୍ରଧାନ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବର ଜନ୍ମ ଆଦିର କାରଣ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର କର୍ମ କରିଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ମ ହେତୁ ଅବିଦ୍ୟାବଶତଃ ସେ ଦେହ ଆଦିର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଅତଏବ ସେହି କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ
ଭଗବାନ ରୂପେ ଦେଖି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭଜନ କରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ହିଁ ବିଲୟ ହୋଇଯାଏ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱରର ସ୍ୱରୂପ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଦାୟ ନେଇ ସିଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପାଳନ ଭାର ସମର୍ପି ଦେଇ ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ କପିଳାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେହି ବୀରବର ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଚିନ୍ତନ କରି ସାରୂପ୍ୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ହେ ନିଷ୍ପାପ ବିଦୁର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଥିବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ ଓ ଶୁଣାଇବେ, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଯଶ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ତ୍ରିଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ତଥା ପରମାତ୍ମା ପଦକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ ଯେ ଏହି କଥା ଶୁଣିବେ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଉ ଏହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘୂରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେ ବିଦୁର, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମୀ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବର ଦେହ ଅଭିମାନ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତଥା ତାହାର ପରଲୋକରେ ଜୀବ କିପରି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ ବୋଲି ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁଟିଯିବ। ଏହି ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନର ହେଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ମଣିଷ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଶରୀରର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲେ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଜନ୍ମଚକ୍ର ଆବୃତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ମନୋନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟଥା ସଂସାରର ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆପଣ କାହାର ଶରଣ ପଶନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉ, ଶିବ ହେଉ, ହନୁମାନ ହେଉ, କାହାର ଦେବୀ, ଯେକୌଣସି ଦେବୀଠାରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଶକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଠାରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏଇଠି ସେଇଠି ଶରଣ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ତାକୁ ଆଉ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ବା ଏ ପୃଥୁଳ ଶରୀର କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇ ବେଳେବେଳେ ଫସିଯାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ପୁରୁଷଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ରହି ତାର ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।